लई अंगड़ाई चंग नू हवावां तुरियां सानू महक मोहब्बतां दी आई चंग नू हवावां तुरियां हरफे चंबे दियां डालियां जो हो गए जिंदगी दे बोल साडे साहां च परो गए जिंदगी दे बोल साडे साहां च परो गए हो रूह दे बेलियां च मच गई दोहाई चंग नू हवावां तुरियां सानू महक मोहब्बतां दी आई चंग नू हवावां तुरियां ना 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 पुन्नियां दे चन्न दे कोलों चानन चुरा लीए महकां दे रत निचोड़ के शीशी च पा लीए दो कुट मिली है जिंदगी ओले जे पी लईए एहसास दे पलां नूं रल मिल के जी लईए। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ बलविंदर ते अज इस मंचन दा इस इंटरनेशनल थिएटर फैसटीवल जिहड़ा असीं ऑनलाइन कर रहे हां उस दी अगली कड़ी दे विच मैं तुहाडा स्वागत करदा। इस स्वागत दे विच जिहड़ी गल तुहाडे नाल असीं सांझी करदे हां पिछले कुछ दिनां तो और अगले कुछ दिनां च करदे रहांगे कि असीं थिएटर दियां ਉਹ ਹਸਤੀਆਂ ਉਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਰੰਗਕਰਮੀ ਇਹ ਥੀਏਟਰਿਸਟ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹਿਨਾਜ਼ ਹਸਤੀ ਰਾਣੀ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬੋਲ ਇਸ ਮੰਚਨ ਦੇ ਲਈ। कला जिंदगी नूं सैलीब्रेट करती है, कला जिंदगी का जश्न मनाती है, दुख विच सुख विच औकड़ां विच वो सानू जीवन का प्रोत्साहन देती है, सानू ऊर्जा देती है। कला दुखां दे विच पीड़ा दे विच होर भी तिखी ते होर भी खूबसूरत हो जाती है। ऐसी करके विश्व का सब तो महान लिटरेचर और सब तो महान कलाकृतियाँ मनुखता की मानवता की पीड़ा तो उन्होंने दुखों तो उन्होंने सफरिंग्स तो पैदा हुई है। कला सानू जीवन देती है। सुखों में रिझे हुए जीवन बिताने वाले लोग उन्होंने कला की पहचान अनुभव ते मानसिकता की टीसी नूं पहुँचना बड़ा औखा है। गुरबाणी विच लिखिया है, बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान जित तन बिरहा न उपजे सो तन जान मसान। जिस तन विच बिरहा नहीं, जिस तन विच पीड़ा नहीं, जिस तन विच सेंसिटिविटी नहीं, सफरिंग की क्षमता नहीं, वो तन नूं जीवन दा कोई हक नहीं। दैट इज़ इक्वल टू बी टेकन टू द क्रिमेशन ग्राउंड। अज साडे जीवन विच बिरहा भरपूर उतर आया है। सारे विश्व दे विच लॉकडाउन हो गया है। कोरोना वायरस ने सारी दुनिया विच तरथली मचाई हुई है। लोग बेकार बेरोजगार बिना काम दे भटकते फिरते हैं, भुखे मर रहे हैं और कलाकार भी दुखों के घेरे विच आ गए हैं। अज उन्होंने साड़ी मदद की लोड़ है, अज उन्होंने प्यार की लोड़ है। वो जगह जगह डोनेशनस मंगते फिरते हैं, मदद मंगते फिरते हैं। वो सोचता सी कलाकार पहला सोचता सी
कि शायद रंगमंच ही ਉਹਦੀ ਆਕਸੀਜਨ है, ਉਹੀ ਉਸਦੀ खुराक है, ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਹਨ। लेकिन ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ रोजी रोटी का सवाल पता चलिया है और वो बेजार हो गया है। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ है साडी मदद की, साडे प्यार की। ਅੱਜ प्यार की परिभाषा ਨੂੰ बदलना पएगा। कैफी कहते ने प्यार का जश्न नई तरह मनाना होगा, गम किसी दिल में सही गम को मिटाना होगा। रूह चेहरों पे धुआं देख के शर्म आती है, झेंपी झेंपी सी मेरे लब पे हंसी आती है। हमको हंसना है तो औरों को हंसाना होगा, गम किसी दिल में सही गम को मिटाना होगा। इस विच कोई शक नहीं कि रंगमंच ते चलचित्र दी दुनिया का आपस में होड़ है और डिजिटल मीडियम भी हावी होने की कोशिश रहिंदा है। पर रंगमंच की ताकत उसका जीवत तुहाडे सामने साह लैंदे पसीना बहांदे एक्टर्स की ताकत है और वो जीवत रंगमंच की ताकत में कोई नहीं खो सकिया, न कदे खो सकेगा। वो हमेशा जीवित रहेगा। पर अज रंगमंच उदास है, रंगमंच नूं सहारे की लोड़ है। ये सब सोचते हुए एक ग्रुप जिसका नाम बोहेमियंस है, बोहेमियंस जिहड़ी दुनिया तो हट के मस्त मौले अपने काम दे विच मस्त, उन्होंने ये बीड़ा चुकिया कि एक डिजिटल थिएटर फैसटिवल किया जाए। मैं उन्होंने इस हल्लाशेरी नूं तहे दिल ना तो बधाई देनी हाँ, अपनिया बेस्ट विशेस देनी हाँ और वो अगे भी इस तरह के शुभ काम करते रहन। अज की पेशकारी है एक बड़े मन्ने परमन्ने एमिनेंट थिएटर डायरेक्टर एक्टर सुदेश शर्मा, उन्होंने अज पेशकारी है और वो रंगमंच के बड़े टॉर्च बेरर ने, बड़े फेस्टिवल्स करते हैं और अज वड्डियां वड्डियां पदवियां थे भी विराजमान ने। मेरा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा होया भारत दुर्दशा, ये बड़ा एक मिठा सबब है कि उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत उत्थों की थी। वो बहुत ही शर्माकल इंट्रोवर्ट घट बोलन वाले सी, लेकिन अपने काम दे विच पूरी पूरी तवज्जो, बड़ी मेहनत के नाल अपना काम निभाते सी और अज भी उस तरह अपनी डेडिकेशन उन्होंने बरकरार रखा होया है। मेरिया बहुत निघियां उन्होंने गुड विशेस उन्होंने नाल प्यार आशीर्वाद और उस नाल ही जिहड़े बोहेमियंस ने उन्होंने भी मेरा बड़ा निघा प्यार, गल वकड़ी पा के निक्का प्यार और खूब खूब गुड विशेस अगों भी इस तरह का चंगा काम करते रहे। ਇਹ ਸਨ ਰਾਣੀ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਸਤਾਖਰ ਨੇ, ਨੋਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਖਲੂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਝੱਖੜ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਰੁੱਖਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਮੌਲਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹਰਾ ਭਰਾ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਹੇਮੀਆ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਹੇਮੀਆ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਫਕੀਰੀ ਚ ਹੀ ਮੋਸਟਲੀ ਵਕਤ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਤੂਬਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਪੁੜ ਲਈਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਮੰਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਕੀਦ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ।
इस ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਫਾਰਮੈਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 4 ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਥੀਏਟਰਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪ 'ਚ ਉਹਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਘੰਟੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਸਮਾਪਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਨਾਜ਼ ਹਸਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੇਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ, ਬਹੁਤ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਖੇ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਰੰਗ ਮੰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਨਾਜ਼ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਸੁਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸੁਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਸੁਦੇਸ਼ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। बहुत बहुत शुक्रिया बलविंदर जी। हाँ, माफी चाहूंगा क्योंकि डायरैक्टर पिछों बहुत सारियां हदायतां दे रहे हुंदा ते नाम दे उरां पर मैनू बहुत चंगा नहीं लगता जो किते नाम दा कोई स्पेल गलत हो जाए, इसलिए मैं माफी चाहना। सुदेश शर्मा जी तुहाडा नाम है और पिछले 40-42 सालों तो तुसी जुड़े हुए हो और ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੋਹੇਮੀਅਨ ਮੰਚ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੋਹੇਮੀਆ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 20 ਮੰਚ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੌਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਤਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਸੁਦੇਸ਼ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ, ਵਾਈਫਾਈ ਕਿਤੇ ਰੇਂਜ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਰਟਨ ਫਿਕਸ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਈ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚ ਕਿਤੇ ਗਰੂਰ ਹੀ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੁਦੇਸ਼ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਨਫਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗਮੰਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗਮੰਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਖਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਫੂਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰੜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੰਗਮੰਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ 75-78 ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਔਰ ਟੀਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਚਿੱਤਰਹਾਰ, ਇਤਵਾਰ ਦੀ ਫਿਲਮ, ਤੇ ਉਹ 2-4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਠਾਉਂਦੇ, ਹਨਾ, ਜਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਮੇਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਚੱਲ ਜਾਈਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡੇ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਚ ਸਮੋਸਾ, ਲੱਡੂ, ਜੇ ਉਹ ਔਰ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਮਿਲ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟੈਗੋਰ ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਦਰਬਾਨ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਮੁੰਡਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਲਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਟੈਗੋਰ ਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਬਸ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਲਗਭਗ ਫਿਰ ਇਵਨਿੰਗ ਕਾਲਜ ਚਲੇ ਗਏ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਥੇ ਡਰਾਮਾ ਟੀਮ ਸੀ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ 78 ਤੋਂ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਿਨੋਦ ਧੀਰ, ਕੇਵਲ ਵਿਦਰੋਹੀ, ਗੁਰਕੀਰਤਨ ਚੌਹਾਨ, BN ਸ਼ਰਮਾ, ਹਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗਮੰਚ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗਕਰਮੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗਮੰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੰਗਮੰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਐਡਾ ਸਧਾਰਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਯਤਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਥੀਏਟਰਿਸਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਨੂਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲੱਭੋਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਨਾ, ਫਿਰ ਆਡੀਅנס ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਰੰਗ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਸੁਦੇਸ਼ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣੀ ਬਲਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਭਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਤਾ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜੀ ਖੜੇ ਹੋ, ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ, ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਕੋਈ ਵੇਵ, ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਆਈ ਕਿ ਯਾਰ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਿਮਨ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉੱਚ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ, ਹਨਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 100% ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਵੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਲਾਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ੌਕੀਆ ਰੰਗਮੰਚ ਜਾਂ ਸ਼ੌਕੀਆ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਥੀਏਟਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਿਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਲਾਕਾਰ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ। ਉਹ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਸੁਦੇਸ਼ ਜੀ, ਇਹ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆਥਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਹਿਤਕਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਆ, ਕੋਈ ਐਂਕਰ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੁਦੇਸ਼ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਛ ਫੈਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਜੀ ਔਰ ਸੋਮਪਾਲ ਹੀਰਾ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਰਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸੁਦੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੁਦੇਸ਼ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਬਚਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੌਪ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਗਾਲੀ ਥੀਏਟਰ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਾਠੀ ਥੀਏਟਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਤਰ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਵਲਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਜੇ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਹੀ ਹਜੇ 100 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਮੰਨਦੇ। ਆਈਸੀ ਨੰਦਾ ਤੋਂ, ਨੋਰਾ ਰਿਚਰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਦੌਰ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੌਰ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਮੰਚ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਇਸ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਇਹਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਟ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਗੀਤ ਦਾ, ਸੰਗੀਤ ਦਾ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਨਾਟਕ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਰੰਗਕਰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਵਿਕਾ, ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਰੰਗਮੰਚੋਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੰਗਮੰਚ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਿਕਾ ਕਮਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਖਰਚ ਜਾ, ਉਹਦੀ ਆਈ ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਥੀਏਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਸੁਦੇਸ਼ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਚ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਥੀਏਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥੀਏਟਰਿਸਟ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਥੀਏਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਥੀਏਟਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਂ ਮੁੰਡਾ, ਫਲਾਂ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਉਹ ਰੰਗਮੰਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹਨਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰੰਗਕਰਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੰਗਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਕਈ ਰੰਗਕਰਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਗਰ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਚੱਕਰੇਸ਼ ਹੈ, और अपना अमित सनोरिया है, अनीता शब्दीशोने है, साहब सिंह है, जिहड़े इस रंगमंच दे राही ही अपना जिहड़ा है इन्हां ने किता बनाया है, उससे दे विचों अपनी रोजी रोटी प्राप्त कर रहे ने। इदां दा रंगमंच चल रहा है। इसनूं टाइम जरूर लगेगा कि जिन्हों आपां कह सकीए कि एक रंगमंच इंडस्ट्री दे तौर दे उत्ते उभर के आवे
और तदे उभरेगा। मेरा पहला प्रश्न जिद्दां थोड़ा है कि महाराष्ट्र और गुजरात दे विच या बंगाल दे विच क्यों अगे हैगा, वो ताही अगे है कि उत्थे अगर कोई मुफ्त थिएटर देख नहीं जाता वो जरूर वो टिकट लैके जाएगा। साडे हजे ये प्रथा नहीं शुरू हुई, इन्हू शुरू होने दे विच बड़ा समय लगना है। सुदेश जी ਇਹ परंपरा ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। बड़ी अड़ब कोड़ी से मसा 3 बंदे ने फड़ के रखी। संती अपना दीपा बड़ा पढ़ाई कमजोर है, उन्होंने पुलिस भर्ती करा। लोहा कुटन नालो बंदा कुटना कितने ज्यादा फायदेमंद है। तू हर वेले कुटन दी गल्लां करदा, चलो ये दी और सोने दिया करा। सच पूछो तो लोहा सोने नालो किते चंगा। सोना पीला चढ़ रंग, इन्ने शरीर वां, ना कि लकड़ वट सके ना दुश्मन दा वार टक सके। तलवार लोहे दी बनदी है, सोने दी नहीं। पर शास्त्रा ने सोने नू बामण बनाता ते लोहे नू चंडाल। ऐसे करके तू मैनू लोहे दी नथ पाई हुई है। उनकी जब तेनू ब्याह के लिए आंदा सी ता सोने दी नथ पाई सी, पिपल पत्तियां वाली, लाल मन के दे सहारियां वाली। उनकी इस पट्टी उत्ते हौली हौली लोहे दी बन गई। दिन रात बची हुई है मैं तेरी इस चंदी पट्टी दे नाल। मैनू गल्ला नहीं, मैं इस पट्टी उत्ते पैदा होया। मेरा बाप आखिरी दम तक इस पट्टी ते लोहा कुटदा रहा। जदों प्लेग पई तां पिंड दे सारे लोग दरिया दे परले कंढे चले गए, पर मेरा बाप इत्थे रहा। उसने कहा रात नूं उस दे हथौड़े दी आवाज पूरे पिंड विच गूंजदी ते ओह आखदा चूहे लोहे दा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पर अंत विच वो भी मर गया। माफी नाली चल बसी। सरकारी लोग आए तो उन्होंने पिंड के सारे घरों अग ला दी, सारे घर खोले बना दिते। उस वक्त मेरी उम्र 8 वर्षां दी सी। मैनू एक हथौड़ा, एक छैनी, यही मेरे खिलौने सी। इन्हां नाल खेडदा होया मैं दिन रात बड़ा होया। पट्टी ते काम किया ते इलाके का सब तो बड़ा लोहार बन गया। इलाके विच लोग मेरी ताकत नूं मनन लगे। तेरे बाप ने मैनू इसे पट्टी उत्ते देखा। मेरे घरे 2-2 लवेरियां गावां सन ते पट्टी उत्ते चोखा कम। जदों तेरे ब्याह के लिया इस घर की दहलीज उत्ते कोई तेल चोल वाला भी नहीं सी, ना कोई बहन, ना मां, ना भाभी। पर तेरे आना इस वेड़े में रोशनी हो गई। याद है दिन वो पहली रात जब मैं दीवा बुझाने लग्या तो तू आख्या जी
ये भाई कोई स्थान है, एक कोई फोक नालों की बात जाती। पहली बार अंधेरे बीच देख पर जिसम महसूस किया तेरा स्थान तो वो चल रहा से। अगले दिन उठा खुशी में रचा होया, रच के दोस्तां नाल शराब पीती, रच के पीती शराब, क्योंकि तू मेरी सी। पर तू खार खादा सी। मैं कि तो खार खानी, सब सारा पिंड में तो खार खांदा सी, क्योंकि तू मेरी सी ते सोनी सी। हम तो मैंने पहला बार प्यार नहीं करता, हम नहीं देखती दिन रात लोहा कुटदा लोहा। मेरा जी करता है तू मैनू भी लोहे वांग कुटते। ठीक आती है, ठीक रात तीवी का शरीर दूर आती अपना पर भी अच्छा दिया ताकि मर्द का सुर सह सके। क्यों नहीं ये लाल डोरे तेनों देख के तब देने अखां विच सुन क्या? हाँ ते बहनों ओ भी उनकी तेनों इस तरह देखता परी परी ता जी करता है तेनों भी थक लवा पट्टी तोड़ दे। मेरा नाम कर्नल सूरज सिंह है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ दिस जनरल कोर्ट मार्शल। की तुसी कदी मौत नूं कन्फ्रंट कीता? शायद नहीं। मेरा सामना कई बार होया है, जंग दे मैदान विच भी ते कोर्ट मार्शल दे कमरे विच भी। सामने खड़ी मौत ते मार देन वाले वो लम्हे, वो मोमेंट जिहड़े कदी अग लगा देंदे है, जिहड़े कदे खून नूं जुमा देंदे ने सिर तो लेके पैर तक। मैं बिस्तर ते लेटे मरीज की गल नहीं कर रहा, एक घातक छलांग लगाने वाले उस जवान की गल करता जिहदे सामने मौत ते जिंदगी दोनों खड़े होंदे ने आमने सामने। मैं बहुत लोगों की जान ली जंग के मैदान विच भी, कोर्ट मार्शल के कमरे विच भी, लेकिन अज तक ना कभी मेरा खून जमया, ना कभी उस अग लगी। शायद उन क्षणों दे विच मेरे पूर्वज मेरी आत्मा दे विच आ जाते ने, जिहड़े सदियां तो मौत दे नाल खेलते रहे। द डीलर्स ऑफ डेथ। दादी दी सुनाई दी कहानियां दे किस्से, दादी दी सुनाई कहानियां दे किस्से मेरे जिस्म दा, मेरे रूह दा हिस्सा बन चुके। हाथां च लप लपांदी तलवारां लेंदे हुए पहाड़ा रेगिस्तान घोड़ियां दे विच दौड़दे हुए घुड़सवार, द राइडर्स ऑफ डेथ। जलती रेत के अंदर दौड़ते हुए घोड़े और खचती आंचल चीरती फाड़ती तलवार और रेत विच जज्ब होंदा आया खून। आजादी तो पहला असी लोग पंजाब की एक छोटी जी रियासत के राजा से दादी सुनाया करती सी, दादा दी कहानियां, डाकू राजा दी कहानियां। पिता की गल नहीं कर रहा, वो घोड़े के सवार होके बंदे नहीं मारती सी, पोलो ग्राउंड गेंद को मारती सी। मां की गल भी नहीं कर रहा, वो भी आज दी होती है कोका कोला प्रोडक्ट। ना कदे उन्होंने समझा, ना कदे सत्कार। शायद दया और क्षमा जदा दे शब्द साडे पुरखियां ने पहुंच के मिठा देते सी। ते मैं यानी कर्नल सूरज सिंह ना कदे किसी से दया करते, ना कदे किसी को क्षमा करते। पिछले युग की याद आती है, बाकी बचे हुए 3 सैनिकों के नाल
दुश्मन चौकी दे उत्ते दावा बोल दिता सी। मेरे गोरखा सैनिकां दियां खुखरियां खपच खपच दुश्मनां दा सिर कटदी हुई खुखरियां और गले दे विच लटकी हुई ग्रेनेडा दी माला विचों एक ग्रेनेड उतार के सुटदा होया मैं कैप्टन सूरत सिंह। हाँ, उन दिनों मैं कैप्टन सिंह। किसी विदेशी पत्रकार ने मेरी फोटो दे नाल कैप्शन दिता से, द लॉयन विद ग्रेनेड। दुश्मन सैनिकां दी अखां विच मौत देखण वाले हो लम्हे, वो जानलेवा खुशी दे लम्हे। क्या उन्हां लम्हिਆਂ दा तुसी कदे आनंद लिता? शायद नहीं। साड़ी जिंदगी अक्सर यहो ਜਿਹੇ मोमेंट्स आते हैं, जंग के मैदान भी ते कोर्ट मार्शल के कमरे में। अज तक कर्नल सूरत सिंह के खिलाफ कोई भी चक्रव्यूह नहीं बना पाया, क्योंकि मैनू चक्रव्यूह के विच प्रवेश करना ते उस चो बाहर निकलने की रणनीति आती है। मैं चीते की तरह बेआवाज चलता और शेर की तरह दहाड़ की छलांग लगाता, प्राण घातक छलांग, जानलेवा छलांग। सिर्फ एक बार नहीं लगा सके छलांग, सिर्फ एक बार नहीं लगा सके छलांग। हो गया निहत्था। सामने ना कोई जंग सी ना कोई दुश्मन, दोनों हाथों तो छिन गई तलवार। पहली बार मैनू इस गल का एहसास होया, पहली बार दादी दे सुनाए हुए कहानियां किस्से सब झूठे पै गए। पहली बार मैनू इस गल का पता लग्या कि जदों असीं किसी की जान लैंदे हां तो साडी भी प्राणा का एक हिस्सा मर जाता है, उस मरण वाले के नाम। सच केवल उन्ना होता है जिन्ना दिखाई दे, जिन्ना समझ आवे। नहीं, सच हथेली से उगाया एक अंगारा होता है, अंगारा। कि तुसी कदे पकड़िया इस अंगारे नूं? मैं कर्नल सूरत सिंह ने पकड़िया इस अंगारे नूं एक बार, सिर्फ एक बार। स्वा रामचंद्र 8732 हाजिर है श्रीमान। सर बाएं से तेज चलेगा, तेज चल। हाँ जी, ये सी पेशे नज़र जिहदे विच सुदेश शर्मा होरां जी ने अपनी पेशकारी दी। और जिवें मैं इस प्रोग्राम तो पहला इस पेशकारी तो पहला माफ करना, मैं तुहानूं कहा सी कि असीं लाइव हो रहे हैं और लाइव दे विच इस पेशकारी नूं देख के और जिहड़े साडे दोस्त साडे नाल जुड़े हुए ने उन्हां नाल चर्चा विचर्चा करांगे। पहला तो मैं सुदेश जी तुहानूं मुबारकबाद दे देवां कि बहुत सारे ने तुहाडी इस पेशकारी नूं और तुहाडी गलबात नूं सराहिया। खास तौर ते वरियाम मस्त जी होरां ने ये तुहाडा शो देख रहे ने, और बाल कृष्ण तुली जी होरां ने गुरविंदर तुहानूं कहा कि ये जिहड़ा रानी बलवीर कौर होरां दी जिहड़ी टॉक आ वो मिस हो गई है, क्या ये रिकॉर्डिंग मिल सकती है? जे रिकॉर्डिंग मिल सकती है तो मेरे ख्याल च बोहेमिया मंच जिहड़ा कि यूट्यूब लाइव दे नाल रिकॉर्डिंग ते रहेगा, जिहड़ा साडे कोले लिंक है, इसे लिंक ते रिकॉर्डिंग तो जिहड़ा शो खत्म होंदे ही तुसी इस नूं सुन पाओगे, दोबारे तो देख सकोगे। और इस तो बाद मुकेश पुरी जी तुहानूं शुभ इशामा दे रहे ने सुदेश जी
ਔਰ ਸੋਮਪਾਲ ਹੀਰਾ ਜੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਫਰਟ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬਾਕੀ ਬਣਦਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਡਬਲ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਢਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਔਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਮੇਰੇ ਹਮਨਾਮ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕਿ ਵੀ ਮੰਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਖੋ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਉਤਰੇਜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਐਫਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਅਰਸ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੋਨਿਕਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਔਰ ਸੋਮਪਾਲ ਹੀਰਾ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਮਪਾਲ ਹੀਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁੱਡ ਐਫਰਟਸ। ਸੁਦੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ 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 ਬਲਵਿੰਦਰ। ਸੁਦੇਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਹੈ, ਥੀਏਟਰ ਆਫ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਆ, ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 40-42 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਯਥਾਰਥ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਯਥਾਰਥ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਯਥਾਰਥੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਰਚੁਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯਥਾਰਥ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਮੋਹਾਲੀ ਬੈਠਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਨਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ, ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਥੀਏਟਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਯਥਾਰਥ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਯਥਾਰਥ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਟੂ ਸਮੇਂ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਰੰਗਮੰਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਰਰ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਪਣ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦਰਪਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਆਈਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅੱਜ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਰੰਗਮੰਚ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਅੰਤਕ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੁਦੇਸ਼ ਜੀ, ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦਾ, ਔਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਹੋਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆਪਦਾ એનર્ਜੀ ਇੱਧਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ, IAS ਬਣ, PCS ਬਣ, ਵੱਡਾ ਆਫਿਸਰ ਬਣ, ਤੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ, ਤੂੰ ਵਕੀਲ ਬਣ, ਲੇਕਿਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੜੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਦਕਿ ਥੀਏਟਰ ਦਿਲੋਂ ਰੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਥਾਟ ਬਦਲੇਗਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਹੀ, ਜਾਇਦਾਦ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਕੀਨ ਹੈ ਰੂਹ ਦੀ, ਜੋ ਦਿਲ ਦਾ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਰੋਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਜਿਡ ਸਾਡਾ ਥਾਟ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਗਿਟਾਰ ਸਿੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸਿੱਖੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ।
ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਨਆਰਗੇਨਾइज्ड ਸੈਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਵਕਾਲਤ ਚਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨੇ ਕੋਈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ NSD ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਐਡੀ ਅਸੀਮ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗਮੰਚ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਉਸ 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਓਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਨਾ। ਉਸ ਪੈਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਜਨੂਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖ ਸਕੋਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਪਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਹਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ NSD ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਅਕੈਡਮੀ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਅਕੈਡਮਿਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ। ਉਸ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਰੰਗ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਮੰਚ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਨੂਨੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਮੈਚੁਰ ਕਲਾਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ੌਕੀਆ ਕਲਾਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਬੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੰਗਮੰਚ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਕਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਡੀਅਮ ਥੀਏਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੌਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋਏਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਵਿੰਟਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ TV ਚੈਨਲ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਨ੍ਰਿਤ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਨਾਟ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਐਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹ ਜੋ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਜੋ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ ਆ, ਕਿਆ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਾਈਵਲ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਵਾਈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪਰ ਜੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ, ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਔਰ ਮਕਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਚ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵਧੇਗੀ, ਕੀ ਵਧੇਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਾਟਕ ਕਰਾਂਗਾ,
ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਸੈੱਟ ਵਾਲਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੋਚੇਗਾ। ਉਸ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਉਸ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਲੈ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਟਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਦੇਸ਼ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਆਪਦੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਬਾਲੀਆਂ ਸਵਾਲ ਮਗਜਾਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਜਗਜੀਤ ਸਰੀਨ ਹੋਰਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਜਗਜੀਤ ਸਰੀਨ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੰਗਮੰਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਰੰਗਮੰਚ। हाँ बिल्कुल सही है। देखो जिन्नियां पहली गल मैं एक गल पहले भी कर चुका, फिर इसनूं रिपीट करदा कि जिन्नियां चुनौतियां, जिन्ना संघर्ष रंगमंच दे विच है, इन्ना किसी भी होर प्रोफेशन च नहीं है। पहली गल ਜਿਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਟਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਚੁਣੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੇਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਿਹਰਸਲ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਕਰਮੀ ਦੇ ਐਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਦਿਨੇ ਹੋਏਗੀ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਹੋਏਗੀ, ਬਰਸਾਤ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ, ਨੰਗੇ ਧੜ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ। ਇਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਬਣਨੇ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਕ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਰਦਾ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਦਰਸ਼ਕ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਦਾ, ਘੰਟੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ। ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਰੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਦੇਸ਼ ਜੀ, ਕਿ ਕਿਆ ਰੰਗਮੰਚ ਸਾਡੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਕਿਚਨ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਸੀਟੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੂ ਮਸ਼ਾਏ ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ ਰੇ, ਤੂੰ ਕਿਆ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਕਿਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਮੰਚ ਬੂਸਟ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਟਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੇਚੈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਰੰਗਮੰਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਮੇਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਮੰਚ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੰਗਮੰਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮ ਲੈ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਹਿਤਕ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਆਰਟ ਦੀ ਲਈਏ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟ ਦੀ। ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਹੇ ਰੰਗਮੰਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਡਾਂਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਰੂਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਲਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ।
अपनी बॉस नाल करता होएगा, अपनी बेटी नाल करता होएगा, अपनी वाइफ नाल करता होएगा, पड़ोसियां नाल करता होएगा। सही हाँ। इसे तरह सानू लगता है कि जिहड़ा कलाकार है ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਰੋਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜੀਣ ਦੀ ਕਲਾ ਜਾਂ ਕਲਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਰੰਗਮੰਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਨਐਮਪਲੋਇਡ ਬੰਦੇ ਹੈ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹੁੰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਡਰਗ ਐਡਿਕਟਸ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰਿਹਰਸਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਘੋੜੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਉਡਾਨ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਲਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਾਈ ਅੰਗ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਕਲਾ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਬਹੁਤੇ ਕਾਰਾਂ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਆਨੰਦ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਆਹ ਬਣਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਾਂਗੇ। ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜੀਨੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਜੀਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਇਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਲਨਾਇਕ ਵੀ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਵੀ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਾਮੀਆਂ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਸੁਦੇਸ਼ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੰਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਇਹ ਕੜੀ ਸੀਗੀ, ਸੁਦੇਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈ, ਘੜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਘੜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਖੜੇ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਚੱਲਦਾ। ਵਕਤ ਬੜਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਡਰਾਮੇ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਬੋਹੇਮੀਆ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਘੜੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਲੜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਰਚਾ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਦਾਇਤ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ 2-3 ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਫਿਕਸ ਆ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਰਟਿਸਟ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਵੀਨਾ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਸੁਦੇਸ਼ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੋਹੇਮੀਆ ਮੰਚ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਕੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿੜਕਣਾ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਧਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਕੱਲੀ ਮਧਾਣੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਮੱਖਣ ਟਾਈਪ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ, ਕੋਈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨਾਲ, ਉਸ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਮਰਮ ਨਾਲ, ਉਸ ਮਹੀਨ ਜੀ, ਸੂਖਮ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੈ, ਮਾਇਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਉਹੀ ਨੱਠਾ ਭੱਜੀ ਦੌੜਾ ਔਰ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਔਰ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ,
ਮਿਲਦਾ ਬੜਾ ਕੁਛ। ਔਰ ਇਸ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬੋਹੇਮੀਆ ਮੰਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸੁਦੇਸ਼ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਓਕੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਚਰਚਾ ਸੁਦੇਸ਼ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਮੰਚ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਆਫ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਇੰਗ ਇਨਸਾਨ, ਬੀਇੰਗ ਹਿਊਮਨ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਉਹ ਚਿੜੀਆਂ, ਉਹ ਪਰਿੰਦੇ, ਉਹ ਘੁੱਗੂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਾਂਟ ਡਪਟ ਔਰ ਸ਼ਿਕਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦੀ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਈਗੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਆ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵੀਰ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਵੈਲ ਡਨ। ਬਲਵਿੰਦਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੁਲਵੀਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਗਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ੋਅ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਐਫਰਟ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਐਫਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਨਲਾਈਨ ਥੀਏਟਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨੋਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਈਫਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਨੈਟਵਰਕ ਮਸਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੀਤਾ ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੇਟ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਨੀਤਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੋਰੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਵੈਲ ਅਟੈਂਪਟ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ, ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤਾਰੀਫ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰ ਬੜਾ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਰੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਔਰ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਰ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਹੇਮੀਆ ਮੰਚ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਬਾਲੇ ਡਰਾਮੇ ਨਾ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਦਰਸ਼ਕੋ। ਅਗਲੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਂਕਰ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਬੋਲ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਮਿਟਾਇਆ, ਅੱਗ ਕੇ ਗਾਏ ਬਿਗੁਲ ਬਜਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਮਿਟਾਇਆ, ਜੱਟਾ ਬਣ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਆ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਭੀੜ ਜੁੜਦੀ, ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗ ਤੁਰਦੀ, ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਭੀੜ ਜੁੜਦੀ, ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗ ਤੁਰਦੀ।
अग आई सी प्यास तिखी लैके रोह शूक ते समुंदरां दा सैके मुड़ चलिए किनारियां नू खैके ते आस अजे नहीं खुरदी के पानियां ते अग तुरदी